شادمانی کریں اور تمام مقدسوں کی عید منائیں۔ اس مبارک موقع پر فرشتے بھی اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں اور خدا بیٹے کی حمد سرائی کرتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے، آپ کلیسیا کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن ہم تمام مقدسین کی عید مناتے ہیں۔ کیونکہ پاک کلیسیا اس بات پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے کہ مقدسین کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج پاک کلیسیا اس لیے تمام مقدسین کی عید مناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مقدسین ہیں جو کینونائز ہوتے ہیں، جن کی طرف جو پوپ خدا کی طرف سے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مقدسین بھی ہیں جو اپنی زندگی خدا کے ساتھ وفاداری سے گزارتے ہوئے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کسی کو معلوم، جن میں ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ وفا کرتے رہے اور خدا کے ساتھ محبت کرتے رہے۔ آج ان سب مقدسین کو کلیسیا یاد کرتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان سے ہم شفاعت اور سفارشیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ مقدسین ہونے کے لیے ہم سب بلائے گئے ہیں۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں مقدسین کے روپ دھارے ہوئے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے مقدسین سے سیکھتے ہوئے اس مقدس زندگی کو اپنانا ہے، اس مقدس بلاوے کو اپنانا ہے جس کے لیے آج ہم بلائے گئے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے نہ صرف دعاؤں کے ساتھ بلکہ اپنی عملی زندگی سے مسیح کی محبت کو، مسیح کے پیار کو، مسیح کے رحم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو عبادت کے شروع میں ہم بھی اپنی زندگیوں پر دھیان و بیان کریں، ان لمحات کے لیے، ان کمزوریوں کے لیے خداوند سے معافی مانگیں جو ہمارے مقدس ہونے میں رکاوٹ رہی ہے۔ خداوند سے توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز نفرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ پڑھائی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ تعریف خدا کے گھر کی، تعریف خدا کے گھر کی، تعریف خدا کے گھر کی کرے گی، تعریف خدا کے گھر کی، تعریف خدا کے گھر کی۔ عزت اور جلال، قدرت اور کمال، عزت اور جلال، قدرت اور کمال، ساری چیزیں ہیں یہ بر کی، ساری چیزیں ہیں یہ بر کی، کرے گی تعریف خدا کے بر کی، تعریف خدا کے بر کی۔ یسوع ہے عظیم، اس کی ہو تعظیم، یسوع ہے عظیم، اس کی ہو تعظیم، سارے گاؤں سنا کر کی، سارے گاؤں سنا کر کی، کرے گی تعریف خدا کی۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ہی دن میں تمام مقدسوں کو ان کی نیک زندگیوں اور فضیلتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ موقع اس لیے دیتا ہے کہ ان بے شمار سفارش کرنے والوں کا لحاظ کر کے تو
तू हमें अपनी शफकत की भरपूर फरावानी अता कर सके। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आप तशरीफ रखें। कौम, नस्ल, कबीले और जुबान से एक बड़ा वजूद देखा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 7 बाब 2 से 4 फिर 9 से 14 है। एक दिन मैं यूहन्ना ने एक और फरिश्ते को मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था कि जमीन और समंदर को नुकसान पहुंचाए, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना करें और तुम जमीन और समंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थी सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गई। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त के और बर्रे के हुजूर में खड़े हैं और बुलंद आवाज से ललकार कर कहते हैं कि निजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल-अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा, जो सफेद जामा पहने हैं वो कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो है जो बड़ी अज़ियत से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जानों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफेद किया है। पाकलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम सब के लिए आज का हुजूर और जमाती जवाब है, ऐ खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। आप सब मेरे से पढ़ें, ऐ खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहां और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुंदर पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिनके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना दिल नहीं लगाता। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुल्क खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदा को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमारी आज की दूसरी दावत मुकद्दस यूहन्ना का पहला बाब 3 बाब 1 से 3 आए। ऐ बच्चों, देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा की फर्जंद कहलाए।
क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाकलान की पढ़े और सुनी जाने पर खुदावन की पढ़े। हम गाते हैं तेरी हमदो सना, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से, और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मैं कहता हूँ कि आज उन 1,44,000 जो मुकद्दसीन हैं, जो पाक हैं, जो खुदावन से डरते रहे, आज हम उनकी ईद भी मना रहे हैं। आज का दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक जिंदगी गुजारी, जिन्होंने हमेशा खुदावन से डरे और हमेशा खुदावन के नक्शे कदम पर चलते रहे। उन्होंने जो मुसीबतें इस दुनिया में बर्दाश्त की हैं, उसके वसीले से खुदावन ने उन्हें बड़ा रुतबा दिया है, और ऐसा रुतबा जो कोई छीन नहीं सकता और ना कोई उस पर कोई शक कर सकता है, क्योंकि खुदावन ने उन्हें चुना है ताकि वो उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। आज की जो दूसरी तिलावत में हमने सुना, उसमें भी बड़ी खूबसूरत कि जो पाक है वही
खुदावंत को, क्योंकि खुदावंत पाक है तो वो जो उससे मिलता है तो वो भी पाक है। इसलिए पाक है क्योंकि उसने खुदावंत पर ईमान रखा और उस पर भरोसा किया। और आज की अंजील मुकद्दस जो कि मत्ती की अंजील से ली गई है, इसमें हमने मुबारक बातियाँ सुनी कि खुदावंत पहाड़ पर जाकर, पहाड़ी वास भी कहा जाता है, एक छोटी पहाड़ी जिस पर चढ़कर खुदावंत ने अपने शागिर्दों से ये पहाड़ी वास किया। और इसमें एक सारी जो है जो मुबारकबादियाँ बहुत ही ख़ास हैं, मगर एक मुबारकबादी उसमें लिखा है कि जिस तरह तुम पाक हो तो जो दिल से का पाक है वो खुदावंत को देखेगा। मुबारक है वो जो दिल का पाक है, वो खुदावंत को देखेगा। दिल का पाक होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम दिल के पाक होते हैं तो हम खुदावंत का दीदार करते हैं और खुदावंत की बरकत और फजल हम उनसे हासिल करते हैं। मक़सीद जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो मक़सीद को बनाने का तरीका कार जो है वो यही है कि वो पाक हो और हलीम हो, फरोतन हो और उसकी ज़िंदगी से मुआज़ात ज़ाहिर हुए हों। अगर किसी मक़सीद की ज़िंदगी से मुआज़ात ज़ाहिर नहीं होते तो उसकी जो मुआज़ाना या मुक़द्दसाना जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल नहीं होता। इसलिए जब होते हैं और जो टीम बनाई जाती है वो देखते हैं कि इस शख्स से कितने मुआज़ात हुए हैं। कम से कम 3 मुआज़ात होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी जिस्म से, उसकी बॉडी से जब उससे दुआ की जाती है उससे अगर मुआज़ात होते हैं, जैसे अंधों को आंखें मिल गई उसकी दुआ से, और लंगड़े जो हैं जब उससे सिफारिशात मांगी जाती तो सिफारिशात की बुनियाद पर लंगड़े चलने लग जाते, या किसी को कैंसर जो था वो जो है ख़त्म हो जाता। ये सब मुआज़ात है। और जब इसको काउंट किया जाता है तो फिर पता चलता है कि जब हम इस शख्स से दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमारी दुआएं खुदावंद के पास ले जाता है। तो इसलिए ये शख्स जो है ये पाक शख्स है और ये मुकद्दस कहलाने के काबिल है। और इसके बाद भी बेशुमार मुआज़ात, जब हम मुकद्दस एंथनी के बारे में देखते हैं तो हज़ारों की तादाद में मुआज़ात ही मुआज़ात होते रहते हैं। इस किस्म के हमारे लिए तमाम मक़सीद बराबर हैं। हर मुकद्दस जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता है, बल्कि आजकल ऐसे मुकद्दस भी आ गए हैं जो बहुत ही मतलब कि आज के ज़माने के मुताबिक हों। आपने ज़रूर सुना होगा ब्लेसेड जो है कार्लो एक्टस, ये इटली का रहने वाला एक नौजवान लड़का था, सिर्फ 15 साल का, और वो उसका क्या काम था, उसका जो अकीदा था वो पाक संदूक, देखिए ना आपने पाक संदूक, इस पाक संदूक से उसका दिली जुनूनी मोहब्बत थी, क्योंकि इस पाक संदूक में खुदावंद बसता है। और फिर वो क्या करता था, वो नेट पे जाता था और तमाम पाक संदूक या उसकी रूहानियत जो है वो जमा करके दूसरे लोगों तक पहुंचाता था जहां पर अब तक रूहानियत नहीं पहुंची। और सिर्फ 15 साल ही रहा, और 15 साल के बाद जब वो खुदावंद में सो गया तो खुदावंद की बरकत उस पर नाज़िल हुई और वो उससे दुआ करने से मुआज़ात ज़ाहिर हुए। तो बयान यही मिलता है, ये ना समझे कि अगर कोई बिशप होगा या कोई फादर या सिस्टर या कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही बुजुर्ग होगा वही मुकद्दस बन सकता है। आप बच्चे मुकद्दस बन सकते हैं, मगर इसके लिए जो है हमें रूहानियत की ज़रूरत है। मुकद्दसा ट्रीज़ा ऑफ अवेला सिर्फ वो 18 साल की थी, और 18 साल के अंदर उसने इतनी खुदावंद से रूहानियत हासिल की, और
اور جب وہ خداوند میں سو گئی تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کی روحانیت کے بارے میں کہ جو کتابیں اس نے لکھی ہیں وہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہماری روحانیت جو ہے اپنے کام سے اور اپنے اچھے کردار سے خداوند بڑھاتا ہے، اور جب ہم خداوند سے ناطہ توڑ دیتے ہیں تو وہ روحانیت کئی بار نیچے آ جاتی ہے۔ جب ہم اس سے ناطہ جوڑے رکھتے ہیں، اس کے پاس محبت سے دعا کرتے ہیں تو خداوند اس کی روحانیت کو اور زیادہ لے جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر بزرگ ہو جاؤ گے تو پھر دعا کرنا شروع کریں گے، نہیں۔ آپ بچے جیسے آج فادر نے بہت اچھا کام کیا فادرس نے کہ آپ سب کو جو ہے وہ مختلف تقسیم کا جو ہے لباس پہنایا ہے، آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں نا؟ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ جو ایک خاص آج آپ کے اندر قوت پائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس چلو جی یہ ورائٹی شو کے لیے آ گئے، کیا ورائٹی شو کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نا، آپ کے اوپر جیسے یہ مائٹل پہنا ہوا ہے، لوگ تو خواب دیکھتے ہیں کہ مائٹل پہنے اور خداوند انہیں چنے تاکہ وہ بشپ کہلا سکے، پوپ کہلا سکے، کارڈنل کہلا سکے، اور خداوند نے آج آپ کو یہ پہنوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کو پیار کرتا ہے، خدا جو ہے سب کے ساتھ ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں، یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا اسے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ پیار کریں گے تو زیادہ پیار کرے گا، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے مگر وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خدا کی خوبی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اور خدا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج مقدسین کی عید ہے، اور یہ عید ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہیں۔ فرشتگان مقدسین میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے مقدس فرشتگان کے مائیکل آرک اینجل مائیکل اور دوسرے آرک اینجلز ہیں، جو اتنے سارے فرشتگان ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جو آ کر پیغامات دیتے ہیں خداوند کی طرف سے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ خداوند کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام مقدسین جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ضرور جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں بلکہ روحانی طور پر ہمارے درمیان۔ جب ہم مقدس اینتری سے آ کے التجا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب ہم اپنی ماں مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مقدسہ ماں ہماری دعاؤں کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ایسے ہی کام جو ہے فرشتوں کا بھی ہے، مقدسین کا بھی ہے، اور اس کے تمام شاگردوں کا جو خداوند کے بہت قریب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم سب جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں چھوڑتا، بلکہ ان دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر میں۔ اور قبولیت کی گھڑی جب آتی ہے تو وہ تمام دعائیں جو ہیں قبول کی جاتی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور ان بچوں کو بھی خاص برکت دے جو اتنے اچھے یہاں ہو کر ان کے ٹیچرز کو، ان کے اسکول کو اور تمام مناد صاحبان کو اور یہ دور سے آئے ہیں، تمام پورے پیرش سے آئے ہیں۔ دیکھو بچوں کو یہاں پر ہے 5 نمبر سے بھی ہے، 6 نمبر سے بھی ہے، 10 نمبر سے بھی، کیا وہاں سے بھی آئے ہیں ٹنڈر گاؤں سے؟ کوئی بات اگلی بار ہم انہیں ضرور بلائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی محبت کا، اپنی حضوری کا اور خداوند کا تجربہ قریب سے کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو ہمیشہ سلام رکھے، آمین۔ اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، پانی میں سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پایا، اس کے عہد میں بلایا، مصلوب ہوا، مر گیا، مدفون کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا دن اپنے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں
زندہ اور مقدس کلام کے لیے نہ صرف اس کو سننے والے ہوں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں تمام مقدسوں کے لیے جو زمین پر رہتے ہوئے تیری مرضی پر چلتے رہیں اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیے۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ حاضر جماعت کے لیے جو دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں تیرے حضور میں لے کر آئی ہیں، کہ تمام مقدسین کی سفارش سے خداوند ان کو دور کرنا۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ میری اکبر کے لیے اس کی آج سالگرہ ہے، شکر گزاری کے طور پر خداوند وہ خاندان کی بیٹی کے لیے قربانی چڑھواتے ہیں کہ خداوند خدا تو اس بیٹی کو برکت و فضل سے معمول کر۔ اس کے ساتھ ساتھ ریحانہ اشرف شکر گزاری کے لیے یہ خاندان دعا کرواتے ہیں کہ خداوند خدا کو ملنے کی بڑی برکت ہے۔ آپ سب کو ادھر آئے ہیں اور خداوند کے حضور پیش کی ہے، اور جو دعائیں ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہیں اور خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں ان سب کو بھی قبول کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ جو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا کا عظیم کے باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے خدا جو ہم تمام مقدسوں کی یاد میں تیرے لیے مخصوص کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ سب بقا کے وارث ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ہماری نجات کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس عطا کر کہ وہ واقعی تیرے پاس ہماری سفارشیں کرتے ہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، مدد ہوا ہے۔ ہم ایمان کی گرمجوشی کے ساتھ اس وطن کا سفر کرتے ہوئے عالم مولا کی کلیسیا کے جلال پر غور کر کے اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی طرف سے ہم کمزوروں کو مدد اور قابل تقلید نمونے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے بے شمار گروہوں کے ساتھ مل کر ہم سرائی کی بلند آوازوں سے تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اس سے دور اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی اس سے شکر کیا، برکت چاہی، اس سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا بھید بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹ دے کے یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک کریں۔ کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے اس کو سیمسن اور اپنے سب خاتموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کام پہ رکھو۔
हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ का नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका खुदा बाप को रूह कुदुस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, वो भी हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि सब वकील से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन, सुलह और सलामती के लिए खास तौर पर दुनिया में जहाँ जंगें चल रही हैं, ये खुदा को ये वसीला बना ताकि वो आपस में मिल बैठ कर अमन, सुलह, सलामती से फैसले कर सकें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे उस सलामती का हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए खुदावंद की सलामती एक से साथ। अजीजों, ये है खुदा का वादा जो हम सब के गुनाह अपने कंधे पे उठा लिए जाता है। वो बारी के हम इस बड़े की ज़ियाफत पे बुलाए थे। आमीन। हमें हमेशा के लिए हर तकदीस के बानी और माहिस, हम तमाम मुकद्दसों में तेरी अज़मत और कुदरत को सिजदा करते हैं। हम तेरा खास फजल इस मकसद से तलब करते हैं कि पाक शराकत लेकर आसमान का सफ़र करते हुए हम भी तेरी मोहब्बत की अफजाइश में शरीक होकर आसमानी ज़ियाफ़त के दस्तरख़्वान का सबसे मिलने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। बाप और बेटे और बाप के नाम में इबादत हो चुकी। आप सब सलामती से जय। आपके साथ ही बेटी शीला अमर को दावत देते हैं, तो वो टीचर जी को टोपी का दो बार पूछ करें। शीला अमर, शीला अमर
शिकीला जहां को बिशप साहब को पूरा का गुलदस्ता पेश करें। तो आपको हाथ डाले तो लगा बैठने को बैठने के लिए और क्या करेगा ना इसके साथ ही हम दावत देते हैं और सॉरी नैपा और इसके साथ ही दावत और रात के लिए दावत देते हैं और सालों को इसके साथ ही आखिर में हमारी बेटी डॉक्टर जब है उनकी ख्वाहिश है कि वो बिशप साहब दाया हाथ उठा के यीशु मसीह की, दोनों हाथ उठा के यीशु मसीह की, मुकद्दसा मां मरियम की, दोनों हाथ उठा के मुकद्दसा मां मरियम की।